अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई यूसुफ की हाल है जी। अल्लाह की रहमत है जी, ठीक बिल्कुल। नाजरीन बड़ी मेहरबानी और तरला पा के भाई यूसुफ का असीं इंटरव्यू लै रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि मैं अगर कोई इलाज दसा तो मैनू मेरे वीर मेरे भरा साढ़े सिर मत्थे ते लेकिन वो कालां बड़ियां करते हैं। तुसीं काल कोई नहीं करनी, तुसीं वीडियो नू गौर नाल सुनना है और यूसुफ साहब बड़े क्लियर और वाजे और बड़ी ही सलीस पंजाबी दे विच तुहानूं दसणगे इलाज। तो काल नहीं तुसी करनी और मैनू भी नहीं करनी, मेरे भी अपना नंबर दिता हुंदा है। तुसी सानू काल सिम ते नहीं करनी, अगर काल करनी है तो WhatsApp के उत्ते मैसेज कर लो, वो फिर असीं फारग होकर जवाब देवांगे क्योंकि ज़ाहिर मसरूफियत हुंदियां ने। भाई यूसुफ देसी इलाज तो शर्तिया अजमूदा जिन्हां भरावां दा कोई मसला बनिया है वो मैं एक एक करके पूछांगा, तुसी उन्हां दे मसला पुछो ना ते एक एक करके दस्सिओ। दूसरा सारे भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई जान इलाज दसदे आ, साडा कोई टाइम नहीं लगदा, सदका जारी है, ये सदका जारी है। अल्लाह ते सोहणे हबीब दा भी ये फरमान है, जे किसे नूं कोई मसला है ना ते ओदा हल करना। बरल ए जो कुछ मेरे कोल होया ना, मैं अपने अल्लाह नूं हाज़र नाज़र करके बिल्कुल सही दसांगा। ठीक है जी। इस गल दी मैं अज तक कसम नहीं खाधी है, मैं इस गल की कसम भी खा के अपने मां नूं हाज़र नाज़र करके पिया ना, मेरे को जो कुछ है ना मैं बिल्कुल क्लीयर दसांगा। जो कुछ तो मैनू पता है दसना तो मैं वही है, पर मेरे भरा फोन करके नहीं उंजे वीडियो नूं वेख के ते जे कोई भरा विचों समझ किसी दी जावे तो इलाज कर ले। ठीक है और अगर ना समझ आए तो फिर तंग ना समझ आवे फिर तंग नहीं मेरा भरा करना। मेरे को जो कुछ है मैं तुहानूं दस देना। ठीक हो गया। ये तू वध ही जेड़ा ना वध कोई मेरे को इलाज नहीं है। मैं सिर्फ इजाफा कर देना कि अगर किसी भाई का कोई भी मसला है वो सानू वॉइस मैसेज कर छड़न, असीं उन्हां दा सवाल लिख लांगे, अग्गों फिर किसी होर फार्मर नाल किसी सियाणे बंदे नाल इंटरव्यू कर लांगे। अच्छा भाई यूसुफ, सब तो जिहड़ा मेन मसला है ना, सब तो मेन मसला सानू जिहड़े लोग पुछदे ने वो पुछदे ने थणा दे मसाइल। हाँ जी। ते थणा दे मसाइल दा कोई इंज दा सानू शर्तिया अजमूदा जिहड़ा तुसीं आप ही वेखिआ आप ही कीता वो इलाज दसो। मिसाल दे तौर ते सब तो पहले हुंदा जी मूँह सड़ी हुंदी है, मीटकी हुंदी है, फुहारा बन जाता है, दुध चों बदबू आंदी है, थण सख्त हो जाता है, नाल छिछड़े आंदे ने, छिछड़ा आंदा है और चंदरी हुंदी है, फिर दुध दीयां धारां सख्त हो जांदियां ने, फिर फुटकियां दुध दीयां बन जांदियां ने, बदबू आंदी है। यानी थण दा किसी किस्म दा कोई मसला ए नहीं एक एक करके वजह पहला पूछो, हुण सारियां दा ते मैं इलाज इकट्ठा नहीं दस सकदा। ठीक है, मैं एक एक करके पूछ लेना, पूछो जेड़ी पूछनी है एक एक करके। सब मूँह सड़ी तो शुरू करने। मूँह सड़ी दा भाजी सारियां तो जेड़ा ना असल मसला है, मूँह सड़ी उदों हुंदी है जदों डंगर नूं बादी हुंदी है। ठीक है जी। थण नूं लोह पैंदी है, धार सहत हो जाती है, धार निकलती नहीं, उहनूं मूँह सड़ी आंदे ने। जे मूँह सड़ी जदों हो जाती है उहदा इलाज है टक्का ला देना थण नूं। मूँह सड़ी होण तो पहलां जदों हुंदी होवे, धार सहत होवे वो एक थण दी, ठीक है, जेड़े थण नूं हुंदी होवे उहनूं मझ नूं जिन्नी को कोशिश कर सको ना उन्नी जल्दी देसी घिओ ते काली मिर्च पाइया, घिओ ते पाइया काली मिर्च, वो शाम नूं जेड़ा ना मझ नूं और मिक्स करके ना पानी पिया के तुहानूं दिओ। उम्मीद अल्लाह दे घर दी ठीक हो जाएगी। जे फिर भी ना होवे वो फिर टीका लभदा थणा दा सोदा छाला, वो लिया के उहनूं नाल जरूर लाना है। कहिए दुकान वाले नूं कि सोदा छाला टीका दिओ जी। हर शहर च मिल जांदा, हर शहर च मिल जांदा, मेडिकल स्टोर जेड़ा डंगरां वाला ओहदे कोल मिलेगा। ते बिलफर्ज ਇਹ नुस्खा अगर लाने आ ते खुदा ना खास्ता नहीं फर्क पैंदा ते फिर दोबारा कर भाजी एक दिन नहीं करना है। हाँ। पाइया घिओ ते पाइया मिर्चां एक दिन देनियां ने, फिर अगले दिन एक पाइया घिओ ते अद्ध पा काली मिर्च, फिर अगले दिन पाइया घिओ ते अद्ध पा काली, पहले दिन पाइया ही घिओ ते पाइया ही मिर्च देनी। ये लगातार 3 दिन करना है। लगातार 3 दिन। अगर फर्क पाइए तो ठीक, नहीं तो फिर अगू 3 दिन बदल ते फिर अगू 3 दिन करना है। जे धार सहत हुंदी जाए होर ज्यादा सहत होवे, अगे दाना बन जांदा एक, ठीक है जी, ओदी कोशिश ये करनी है कि तुसी किसी बंदे सियाणे नूं बुला के ना तो उहनूं टक्का लवा दिओ। ठीक है। जेड़ा विच डॉक्टर फेरदे ने ना सलाई, वो नहीं फरानी, सलाई फिर के थण खत्म हो गया। ठीक है। हाँ जी। यानी वो फिर जरासीम इन्फेक्शन अंदर हो जांदा, इन्फेक्शन हो जांदा, वो नहीं फिर सही हुंदा। अगू टक्का लग जे, दाना निकल जे, कोई बंदा सियाणा होवे ते फिर ये जेड़ा ना मूँह सड़ी जड़ी है ना वो अगू लै जाएगी। ज्यादातर कोशिश हाँ तो जिन्नियां मझां नूं मूँह सड़ी आया नूं मर्चां ते घिओ दिता ना, साडियां तो अल्लाह दे हुक्म नाल सही होईयां ने। ठीक हो गया, मूँह सड़ी वाला मामला क्लीयर हो गया। अच्छा ये दसो कि बाज़ औकात थण दी धार जिहड़ी ना सख्त हो जाती है, थण नूं दबाने आ ते थण होर जिहड़ा सख्त हुंदा है ते दुध भी निकलदा ते बड़ी बरीक जी विचों धार निकलदी, मूँह सड़ी है ना, ओही मूँह सड़ी है ते जिहड़ी गिल्टी विच बन जांदी है, जिहड़ी गिल्टी बन जांदी है, एक ते गिल्टी हुंदी है अलस बनदी है जदों मझ सजरी सूंदी है ना,
ਲੋ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਲਸ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾੜ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾੜ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥਣ ਲਮਕ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਲਟਕ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਥਣ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸਾੜੂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਥਣ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ? ਸਾੜੂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾੜੂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਇਹ ਵੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਦਰਕ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਇਹ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ 1 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼, ਅੱਧ ਪਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਅੱਧ ਪਾ ਅਦਰਕ, 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੱਝ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ। ਨਾ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਨਾ ਸਾੜੂ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਧਾਰ ਸਾਹਤ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਦਾ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਬਹਿਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਾਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਚਾੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਨਾੜ ਦਾ ਭਾਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੁਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਥਣ ਦੀ ਦਬਾਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁਹਾਰੇ ਵਾਂਗਰਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੁਹਾਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰ ਸਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫੁਹਾਰਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੁਹਾਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੱਝ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਪੇਚ ਹੋਣ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਦਾ ਭਾਜੀ ਮੱਝ ਦੇ ਨਾ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਬਣਦਾ, ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੂਣ, ਇੱਕ ਸਟਾਕੀ ਟਾਟਰੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ 3 ਦਿਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੂਣ ਤੇ ਟਾਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੁਸਖਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 2-3 ਦਿਨ? ਇਹ 3 ਦਿਨ ਲਾਣਾ। 3 ਦਿਨ ਲਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਮੱਝ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਗਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੱਝ ਦੀ ਸਫਾਈ ਥੱਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਗਲ ਵੱਡੀ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਪਛ-ਪੁਛ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ? ਉਂਝ ਜੇ ਪਛ-ਪੁਛ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਦਿਓ ਦੇਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਣ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੱਝ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੱਝ ਦੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿਓ ਮੱਝ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਿਓ ਦਿਓ। ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਸਖੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨੱਟਾਂ ਸੁੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਲੀਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਸੀਂ ਆਪੀ 2 ਸਿਰ ਘੱਟ ਚੋ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲਾਪਿਆ ਚੋਏ ਨਾ ਮੱਝ ਪਈ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਤਕ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਈਏ? ਸੂਤਕ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੱਝ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਸੂੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਰੇਲ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੱਝ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2-2 4-4 ਧਾਰਾਂ ਚੌਵਾਂ ਥਾਣਾ 'ਚ ਛੱਡੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਸੂੰਦੀ ਹੈ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਤੇ ਜੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਟਾ ਗੰਦ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਤੇ? ਭਾਜੀ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗੰਦ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਨੁਕਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਆਟਾ ਸੱਟ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 13-14 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਠੇ ਪਾਓ, ਤੇ ਵੰਡਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੜੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਪਾਓ। ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁੱਕਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਓ, ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਝ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਟਾ ਨਾ ਸੱਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਜੇ, ਅਗਰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਥਣ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ? ਭਾਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਂਝ ਤੇ ਥਣ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਭਾਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਜਮਾਏ ਜੇ, ਗਾਈਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਨਾ ਗਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵੇਚੀ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਲਈ ਏ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਆਹ ਘਰ, ਵੇਚਣੀ ਆਹ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਹ ਜਮਾਇਆ ਜੇ
ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨਾ ਵੇਚੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਖਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਮੱਝ ਜੇ ਤੇ ਲਿੱਸੀ ਏ ਮਾੜੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੀਟ ਤੇ ਆ ਜੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਪਲੀ ਏ ਤੇ ਹੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਘਟਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁੜ 3 ਦਿਨ ਦਿਓ ਮੱਝ ਹੀਟ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ 600 ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਭਦਾ ਬੱਚੇਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੱਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੰਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਓ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਬੋਲੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸੀਮਨ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਣ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੱਝ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਲਵਾਓ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮੱਝ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਲਵਾ ਦਿਓ। 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਲੱਗੇਦਾ ਨਾ ਟੀਕਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਲੱਗੇਦਾ ਉਹਨੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਬੂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਰਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅਦਰਕ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਮੇਦੇ ਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਦੁੱਧ ਚ ਮੇਦਾ ਹੀਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਕੱਢਣਾ, ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਮੇਦੇ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਏ। ਔਰ ਬਦਬੂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮੈਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝ ਨਾਲ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੱਠੇ ਸਾਫ਼ ਪੈਣ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭਾਜੀ ਪਿੱਛਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਦੇ ਦੀ ਹੀਟ ਏ ਤੇ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰ ਜੇ। ਇਹ ਵਾਹ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੱਝ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਲੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਛਿੱਕਾ ਚਾੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਭਾਜੀ ਕਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆਏ, ਪਟਾਕੇ ਬਣਨ, ਪੁਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਏ ਮੱਝ, ਛੁੜਕਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਮੱਝ ਉਹੀ ਛੁੜਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਬਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਬਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਨੂੰ ਮੇਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੱਕ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦਾ ਮੇਦਾ ਉਂਝ ਡੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਆ ਇੱਕ ਸੋਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੋਰ ਕੇ ਉਹ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਯੂਸਫ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਦੇਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸੋਡਾ ਦੇ ਛੜੋ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੋਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੋਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਪਾਈਆ ਇੱਕ। ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਹੈ ਪਾਈਆ ਦਿਓ, ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ? ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਂਝ ਨੁਸਖੇ ਜਦੋਂ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਖਵਾ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਬੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਖਵਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਬੰਨ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਗਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਕਾਲੀ ਭਾਜੀ, ਫੇਰ ਉਹ ਮੇਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਰਕ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਇਹ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਜਗਾਲੀ ਕਰੇ। ਜਗਾਲੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੱਝ ਫੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੱਝ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਗਾਲੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਟਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੂਣ ਕੱਢੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੂਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਢੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ।
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੈਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਚਾਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਵੀ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੱਝਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਭਾਈ ਯੂਸਫ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਏ ਪਾਉਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਦਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।